کا الفت کے پھل خداوند رکشاد اس قصر کو سزا دے اسے ہو وہ بدخواہ جو ضیاء بار جب تک رہیں محروماں کھلے پھول اس باغ میں یا الہ۔ اپنا بڑا گاؤں مرکز علم و فن، بڑا گاؤں یہ مرکز علم و فن، یہ گلہائے دانش کا رنگین چمن۔ یہیں عہد ماضی میں فجی و احسان تھے، وقار اور شرافت کی پہچان تھے الطاف دیندار و نیک و سرشت، سمجھتے تھے کیا خوب ہے کیا ہے زشت۔ عجب تھی زمانے میں شان حمید، جدا سب سے تھی آن بان حمید۔ عجب تھی زمانے میں شان حمید، جدا سب سے تھی آن بان حمید۔ نہ بس دین سے آشنا تھے معین، نہ بس دین سے آشنا تھے معین، سخن گوئے شیریں نوا تھے معین۔ حفیظ ابن احسان جنت مکان، وہ مومن کی دی جس نے سجدے میں جان۔ یہی قوم کے رہنما تھے شفیق، غریبوں دل و خستگاں کے رفیق۔ یہی ابن احسان جنت مکان، وہ مومن کی دی جس نے سجدے میں جان۔ یہی قوم کے رہنما تھے شفیق، غریبوں دل و خستگاں کے رفیق۔ بڑے دیدور اور باخبر تھے نصیر و جمیل، سیاست میں بالغ نظر تھے جمیل۔ وہ ایک رہنورد رہے مستقیم، تھے نیک اور خوش طبع انسان ندیم۔ وہ ایک رہنورد رہے مستقیم، تھے نیک اور خوش طبع انسان ندیم۔ خلیق ایک تھے پے کرے انکسار، مجسم مروت محبت شعار۔ یہی قوم کے رہنما تھے شفیق، غریبوں دل و خستگاں کے رفیق۔ یہی قوم کے رہنما تھے شفیق، غریبوں دل و خستگاں کے رفیق۔ خلیق ایک تھے پے کرے انکسار، مجسم مروت محبت شعار۔ خلیق ایک تھے پے کرے انکسار، مجسم مروت محبت شعار۔ تھے بڑا گاؤں ابرار بھی، تھے فخر بڑا گاؤں ابرار بھی، بہت نیک تھے اور خوش اتوار بھی۔ تھے فخر بڑا گاؤں ابرار بھی، بہت نیک تھے اور خوش اتوار بھی۔ کبھی تھا بڑے گاؤں کو جن پہ ناز، وہ انسان تھے محمود مہمان نواز۔ کبھی تھا بڑے گاؤں کو جن پہ ناز، وہ انسان تھے محمود مہمان نواز۔ بہت نیک تھے میرے بھائی امین، غرض تھے مجسم بھلائی امین۔ بہت نیک تھے میرے بھائی امین، غرض تھے مجسم بھلائی امین۔ اسی دے کدے کے کبھی تھے مکین، اسی دے کدے کے قصبے کے، اسی دے کدے کے کبھی تھے مکین، ریاض خوش اتوار روشن جبین۔ اسی دے کدے کے کبھی تھے مکین، ریاض خوش اتوار روشن جبین۔ ہمیشہ ہی اکرام تھے کچ کلا، ہمیشہ ہی اکرام تھے کچ کلا، اور انعام تھے صاحب عز و جاہ۔ ہمیشہ ہی اکرام تھے کچ کلا، اور انعام تھے صاحب عز و جاہ۔ تو ان رفتگاں میں عبید آخری ہے جن کی جدائی میں غمگین سبھی۔ اس رفتگاہ میں عبید آخری ہے جن کی جدائی میں غمگین سبھی۔ یہی جز آخر ہے ہر نام کا، ہو رحمان ضامن خوش انجام کا۔ ہے جز آخر ہے یہی جز آخر ہے ہر نام کا، ہو رحمان ضامن خوش انجام کا۔ یہ گلزار پھر بھی نظر تاب ہے، یہ گلزار پھر بھی نظر تاب ہے، گئے باغباں پھر بھی شاداب۔ یہ گلزار پھر بھی نظر تاب ہے، گئے باغباں پھر بھی شاداب ہے۔ فخر بڑے گاؤں اخلاق آج ہے علم اور سیاست کا امتزاج۔ ہے فخر بڑا گاؤں اخلاق آج علم و سیاست کے امتزاج۔ سیاست کے خاتم کی وہ نگیں، سیاست کے خاتم کی ہیں وہ نگیں، خسر کی ہیں محسنہ جانشیں۔ سیاست کے خاتم کی ہیں وہ نگیں، خسر کی ہیں محسنہ جانشیں۔ کھلاتا رہا علم کے گل یہاں،
जलील खिरदमंद साइंस वाह 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 वाह, ये इसमें तो और दो बार खिलाता रहा इल्म के गुल यहाँ जलील खिरदमंद साइंसदान। मुबालगा भी है शायरी इंतजारी से काम लिया। ये कस्बा जहाँ इल्म का है चलन सदीक़े अदब दोस्त का है वतन। वाह ये कस्बा जहाँ इल्म का है चलन सदीक़े अदब दोस्त का है वतन। वतन की मोहब्बत के नशे में चूर, वतन की मोहब्बत के नशे में चूर है अब भी यहाँ पे करे खुल्क नूर। वतन की मोहब्बत के नशे में चूर है अब भी यहाँ पे करे खुल्क नूर। इसी बाग के हैं ये सभी शहीर और तौफीक हो या रजी। इसी बाग के फूल हैं सभी शहीर और तौफीक हो या रजी। है रिजवान व इमरा अताओ अकील वाह वाह है फख्रे वतन बाशमूल खलील। वाह 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 है रिजवान व इमरा अताओ अकील है फख्रे वतन बाशमूल खलील। ये गाँव अहले खिरत का वतन, ये गाँव है अहले खिरत का वतन है दाना व आकिल सभी मर्दज़म। तारीफ है आपकी। ये गाँव है अहले खिरत का वतन है दाना व आकिल सभी मर्दज़म। है बच्चे भी इस गाँव के हो नहार तरक्की करें फिर भी हों बुर्दबार। वाह है बच्चे भी इस गाँव के हो नहार तरक्की करें फिर भी हों बुर्दबार। यही लब पे कुदसिया की है दुआ सदा इसको आबाद रखे खुदा। वाह यही लब पे है कुदसिया की दुआ सदा इसको आबाद रखे खुदा। निकलती रहें खेतों में बालियाँ फलों से लचकती रहें डालियाँ। निकलती रहें खेतों में बालियाँ फलों से लचकती रहें डालियाँ। रहे शाद इस गाँव का हर मकीन उगलती रहे जर यहाँ की जमीन। रहे शाद इस गाँव का आबद जिंदाबाद बड़ा गाँव तू ता आबद जिंदाबाद है जब तक जहाँ तू भी पायंदाबाद। वाह है जब तक जहाँ तू भी पायंदाबाद। बहुत अच्छा आवाज तो सही नहीं हम लोगों को। आपको इस अजान का आटे में शक्कर की तरह नमक की तरह मिल गई खत्म। हम लोग कैसे हुए खत्म बात शुरुआत है करके नुकसान कर दिया था। ये थोड़ी है कि वो एक और यहाँ लेके चले आए कि हमारा भी जिक्र करो हमारा आगे गए तो नहीं जाओ भाई। ये बोले नुकसान करते ले गए अब उनको काहे एक तो रुखसत कर दिया अब चले आ रहे हैं इनको आप खीरी ले गए थे काहे के लिए वापस ले आए? सबको कुटाई करो। अच्छा और शक्कर और नमक तो मिल गई भूल गई, लेकिन क्योंकि पुलिस को नहीं पूछा इसलिए ये महफिल खत्म। चलो बंद करो सबको। हम पुलिस शर्म से झुक जाती है पुलिस का, आप लोग जानते ही हैं क्या इमेज है। अगर उनकी बहन वकील न हो आगे बढ़ाइए होते हैं। और अभी भी देखिए अपनी बहन के बारे में मोनिस भाई का ये कहना है कि हमारे और मोनिस भाई के बारे में आप ये कहिए कि हम लोग कितने अच्छे हैं बजाय इसके कि आप कहें कितने अच्छे थे। भजिया ये टेप रिलीज का मीडिया के हाथ में है, मीडिया टेप नहीं रिलीज करेगा। हाँ है हमारा। अच्छा आप प्लीज आप लोग बैठ जाए और खुद से पप्पी और आगे बोलना चाहती हैं। सबसे हाँ हम इसलिए नहीं लाए कि वो तहरीर सब बस करो नहीं कोई कहेगा आप किसने कहा बस करो? अच्छा किताबी शक्ल उसका भी बहुत अच्छा है। हम लोग इनकी कमजोरी नस्ल में लिख रहे थे, काफ़ी लिख लिया है, लेकिन हमने सोचा कि ये बड़ा लंबा हो जाएगा, सब कहेंगे बस करो शार्ट करो तो रह जाए। बस उसके बाद एक दिन नमाज पढ़ के रात को ईशा के जो लेटे तो बस सब चीज़ें आ गई। तो हमने इसको कर लिया। आपने जो नस्ल में लिखा उसको मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद हमको आप भेज दीजिए। हम इरादा कर रहे हैं इंशाल्लाह पूरा वॉल्यूम बनाएंगे, उसमें उसको हो जाएगा इंशाल्लाह ताला जरूर। उसमें हमारा जिक्र न भी हो तो कोई बात नहीं। हाँ
क्या हो? हमारा नहीं जिक्र ना नहीं भी हो तो कोई अरे भाई बात सबसे पहले जीनत डॉक्टर हमारी जीनत सईदा कहाँ है? हमारी जीनत हमारी हमारी कौन? दोस्त हमारी बहन सईदा सबसे पहले ग्रेजुएट अरे जीनत हमारी कौन? हम अपनी बात कर रहे हैं। लग गई लग गई लग गई बदबू आई लेकिन घरेलू पढ़ी लिखी बीवियाँ सब हमारे खानदान की बड़ी समझदार और बड़ी सही कहा क्यों यही बताए दो चार एक हुनरमंद समझदार। सबसे बड़ी चीज़ ये जो कहा गया है कि बच्चे का स्कूल मकतब सबसे पहला पहली माँ की गोद है, तो वो वाकई वो यहाँ की सब माँओं ने अपने बच्चों को आला तालीम की सनत नहीं थी, लेकिन बहुत उसे अपने मजहबी तालीम और मजहबी तालीम हमारी चची की बहुत थी, बहुत अच्छी थी। हमारी चची छोटी चची शहीद की वाला चची अम्मी, और वो इन लोगों को सुबह कुरान शरीफ कहती थी पढ़ो जा करके, जब तक याद पढ़ोगे नहीं नाश्ता नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जा रहे अम्मी हम पढ़ चुके, अम्मी हम पढ़ चुके, आवाज़ आती थी तब नाश्ता मिलता पढ़ के। तो ऐसा हुआ, ऐसी अच्छी तरबियत की उन्होंने। फाटक से बाहर पर लड़के कभी नहीं जा सकते थे, सब यहीं पर रहते थे कि फाटक के बाहर यहाँ के लड़के नहीं जाएंगे। प्रभु की दुकान हम लोगों ने ये तो जब सब लोगों का लड़कों का आना जाना हुआ और जानम्मी के लड़के सब अभी आसिम वगैरह ये लोग सब हो गए, शाह बाब लोग सब प्रभुआ के जाके नारियल खरीद के लाते थे, तो खूब डांटे गए थे, सजा मिली थी कि खबरदार है तुम लोग यहाँ से क्यों गए। फाटक पे था बीका, उनसे कहा गया अगर लड़के वहाँ से जाएं तो एक फाटक बंद कर लो। वो लोग खिड़की खोल के चले जाते थे फाटक में। बहरहाल यहाँ का क्या बताएं, के नाम बता दीजिए। इखलाक भाई गए हैं 6-7 साल रहे हैं अमेरिका में तालीम जब गए हैं, तो ये चची जान उसी दिन लालटेन ले करके रात को गई नमाज पढ़ने मस्जिद में। फिर उनका पूरा एक दस्तूर था, चाहे बारिश हो चाहे जो कुछ हो, छतरी लगा लगा रसूलन रहती थी साथ में, वो लालटेन लिए और चची जान मस्जिद में नमाज पढ़ती थी ईशा की, ये दुआ की हमेशा। इतने साल नहीं, इतने 365 दिन गिन लो हर साल में चची जान जाती थी नमाज पढ़ने। वालदाइन इखलाक भाई जा रहे थे, सब रो रहे थे, परेशान थे, और वो कहती थी कि वो कहती थी कि जा रहे हैं, अच्छा है अपने उसके लिए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी हिम्मत वाली बीवियाँ यहाँ सब थी, दादियाँ नानियाँ सब जितनी थी। और भैया बेचारे का मस्जिद में साथ जाते थे और क्या करते थे वहाँ? अपना तोन रगड़ते थे दीवार। भैया हाँ मोमी वो रात को ईशा की नमाज में जाती थी। कहाँ है क्या क्या करते थे? बहुत बड़ी बात थी। अपना तोन दीवार में रगड़ते थे कि कम हो जाए। कम हो जाता 7 साल तक पैजामा उतर जाता था इनका, बसा हो जाता था ढीला, तो ये सबने कहा कि अपना ये पेट मस्जिद में जाके दुआ मांगो, तो कहे जाके तुम अपना रगड़ते थे जाके ठीक हो जाए। इससे तो बहुत है, लिखेंगे लिख रहे हैं। भाई पोल खोल हो गया है काम में इसीलिए छेड़ा। अरे सबको ये नुस्खा पता लग गया कि जाओ अपने तोन रगड़ो। सबसे पहले कौन? सबसे पहले कौन? सबसे पहले कौन? Unanimous decision. नहीं मिसबा से तो कल कई लोग आए, उनका भैया आपने अच्छा किया, अब हम नौटंकी नहीं बुलाएंगे अपने ही, अब यही डांस कराएंगे। और उनको एडवाइस किया गया है रोज डिस्को कर लिया करें तो उनकी तोड़ कम हो जाए। अब एक और नुस्खा चलो भाई आगे बढ़ाए। अच्छा, अब बिना कम करो। शहीद दादा और दुर्दाना दादी और गजाला अपी और ये लोग और फौजिया अपी बाहर से आए हैं, तो हम लोग पैसा भी ज़्यादा दिया है तो थोड़ी देर इन लोगों को, हाँ वो लोग तो घर ही आए, लेकिन नूर दादा यहाँ रह रहे हैं, तो नहीं, हाँ वो लोग वेरी स्पेसिफिकली इसलिए आए, वो तो बहुत एविडेंट है, लेकिन इन लोगों को माइक दिया जाए थोड़ी देर। तो समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ तो कहा जा चुका है। सिर्फ एक हमारी और रिजवान की जो दोस्ती थी, क्योंकि हम दोनों एक दिन की पैदाइश हैं और हम लोग 2 घंटे के फर्क, 2 घंटे के फर्क से 2 घंटे का भी, हाँ 2-2.5 घंटे का फ़र्क है। और आमिर तीसरे थे, लेकिन खैर आमिर चले गए, हम दोनों साथ रहते थे। तो हम लोगों की हालत ये थी कि एक जान 2 गालिब कहे जाते थे और हर वक्त साथ रहते थे, हर शरारत में साथ रहते थे।
ایک دفعہ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دوپہر میں کہ لڑائی ہو گئی ہم لوگوں کی، تو ہم نے کہا کہ تمہاری ناک کاٹ لیں گے. تو رضوان نے کہا کہ ہم بھی کاٹ لیں گے. اب یہ طے ہوا کہ کون کس کی پہلے کاٹے. تو اب املی کے نیچے کھڑے تھے، طے یہ ہوا کہ بھاگ کر کے چھری اپنے اپنے گھر سے لاؤ، جو پہلے آ جائے اس جگہ کے اوپر وہ ناک کاٹے گا. تو ہوا یہ کہ رضوان اپنے گھر بھاگے، ہم وہاں بھاگے. ابو مرحوم ہمارے زندہ تھے، انہوں نے دیکھا یہ کس بری طرح سے بھاگتا ہوا آیا ہے اور یہ کچھ لے کے بھاگا ہے یہاں سے. تو وہ جو تھے پیچھے پیچھے چل دیے ہمارے. اچھا اب رضوان بھی جو تھے وہ ادھر سے ہم پہلے پہنچ گئے. رضوان کہتے ہیں ہم پہلے پہنچے، مگر بھیا یہاں کے اوپر اختلاف ہے تھوڑا سا. ہم کہتے ہیں ہم، اب ہو سکتا ہے ہم کو یاد نہ ہو دونوں میں کوئی بھی بہرحال پہلے پہنچا، لیکن پیچھے سے ابو اس وقت پہنچ گیا کہ ناک کے اوپر چھری رکھی جاتی جس کے پہلے. لیکن ہم لوگ واقعی سیریس تھے کہ جو پہلے پہنچ جائے گا. دونوں کے ہاتھ میں چھری تھی اور ناک کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. مگر صاحب انہوں نے عین وقت ہم لوگوں کو پکڑ لیا اور اس کے بعد بڑی پٹائی ہوئی اور دونوں ہی ہوئی. تو یہ تو ایک واقعہ ہم لوگوں کے بچپن کا ہے. اور پھر ہم لوگ ساتھ میں ایسے رہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا تھا کہاں کہیں بیٹھے، کہیں سو گئے، کہیں کھا لیا، کہیں کچھ کر لیا، اور ہر چیز ساتھ رہتے تھے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے عہد کیا کہ نہیں بھائی ایسا کبھی نہیں کریں گے. اور اس دن سے آج تک ہم لوگوں کی دوستی بہت سالڈ ہے، بہت سالڈ ہے. دونوں کی ناکیں بچ گئی. بچپن سے ہم لوگ یہاں آیا کرتے تھے پہلے، بہت بچپن میں ہر سال. اور پھر جب بڑے ہوئے تو دونوں ملکوں کے حالات کے پیش نظر وقفے سے. لیکن ہماری اماں اتنا زیادہ بڑے گاؤں کا ذکر کرتی تھیں کہ ہم لوگ کو ان سے ہنسی ہو گئی، اتنی بڑی کہ سسرال بھی بڑے گاؤں ہو گئی. اب جب یہ سیچنری کا ہوا تو ہمارے میاں کا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہم لوگ کی ریپرزینٹ کرے. تو پہلا کوشش کی گئی کہ میں اور دونوں بچے تو ضرور آئیں. میاں ہمارے جاب کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے، تو میں اور ہیرا ساتھ آئے ہیں. بیٹے کو ہمارے ویزا نہیں ملا تو وہ نہیں آ پائے، تو وہ دونوں پپا بیٹے بہرحال وہاں مس کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. اور یہاں کی یادیں اور قصے سب ان کے لیے جائیں گے. اور آپ نہ آئی ہوتی تو یہ محفل آدھی رہ گئی ہوتی. بالکل. آپ وہاں کے قصے سنائیں، وہاں کیا رہتا ہے. یہ عرفان بھائی کا پہلا سنجیدہ سوال ہے، جواب دے دیجیے. اب پتہ نہیں آگے کیا کہنے والے ہیں دونوں. سوال ہر سنجیدہ. موقع ہے کہ ہماری پیاری واسوہ خالہ کا انتقال ہو گیا ہے. ان کو بھی بڑے گاؤں سے بے حد وصیت تھی اور بہت ذکر کیا کرتی تھی، جس کا ہم سب کو آج بہت. ہاں ہلو ہوئی. کیا جب ہم لوگ کبھی وہاں جمع ہوتے ہو پاکستان میں، تاجر بھائی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، تو کیا کبھی یہاں کے سب ذکر ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. اور اس میں جو بات ہے کہ میری امی اور واسوہ خالہ اسپیشلی بہت زیادہ اس کے تذکرے بڑے گاؤں کے حوالے سے کرتی رہی. اور یہاں سے واپس جانے کے بعد ہم لوگ کی یاد نہیں آتی. ابھی few words کہ شادی تھی عامر دادا کیا میرے انڈیا آنے سے پہلے دسمبر میں، تو میری سب سے ملاقات ہوئی وہاں پر پورے فیملی سے. تو وہاں پہ جو مین ہاٹ ٹاپک تھا دولہا دلہن کی ٹکر پہ، وہ یہ تھا بڑے گاؤں کی سینٹینری. اینڈ ایوری ون واز سو انتھوزیاسٹک اباؤٹ اٹ کہ وہ کڈوائز گروپ میں جتنی بھی تھیں، تو میرے خیال سے مجھ سے زیادہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ کیا کیا ہے، کس کس ٹائم پہ ہے. تو جسٹ بیکاز آف دا ڈسٹینسز اور جو پری آکوپیشن ہوتا ہے اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو کم وہاں پہ، تو لوگ نہیں آ پائے. اور مجھ پہ ایک کڑی ہے کہ میں واپس پاکستان انٹر نہیں ہو سکتی وداؤٹ CD اور فوٹوگراف. آپ لوگ کی انٹری بین ہے پاکستان میں. تو دس از ہاؤ پاکستانی بڑے گاؤں. نہیں ویری گڈ. ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلی بار یہ موقع ملا کہ انفارمل کہ ہم باہر کے ہیں اور ہم میں کچھ ڈائلاگ نہیں ہم ابھی بتا رہے ہیں وائی آئی سیڈ. ایک بار کچھ تصویریں کھنچ رہی تھی تو اخلاق بھائی نے ہم سے کہا آپ ادھر آئیے، آپ تو اب اپنی ہیں. تو ہمیں بہت اچھا لگا. اس کے علاوہ ایک بار اپی جو ریحان، عرفان اور مصباح کی امی انجم کی، انہوں نے ہم سے یہ کہا کیا بات ہے
दुर्दाना तुम्हारे सारे जेठ तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मैंने कहा ये उनकी मोहब्बत है और ये यहाँ के खास तौर से सब लोग लेडीज की बात कर रहे हैं, जेंट्स जो हैं वो बहुत उम्दा हैं और खुलूस वाले हैं। बच के रहिएगा, बच जी, के जी, रहिएगा। सभी आपके साथ तो बात की बहुत खुशी है कि कोई भी यहाँ पर किसी तरह से फर्क नहीं करता है और हमारे दिल में खास तौर से यहाँ के सारे जो भाई हैं उनकी मोहब्बत है। इकराम भाई की मोहब्बत हमेशा रहेगी। एक बार हम ग्वालियर जा रहे थे तो बहुत तूफानी मौसम था, हमने कहा इकराम भाई आप यहीं रहिए घर में, हमें छोड़ने मत जाइए, हम लोग चले जाएंगे, अताऊ तो जा रहे हैं, आपका यहाँ रहना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तुम्हें ट्रेन पे रुखसत करने ना जाएं। तो वो हमें छोड़ने गए, तो उनकी इज्जत और मोहब्बत हमारे दिल में है। और फिर हम आते यहाँ, नूर भाई और महनाज भाभी हम लोगों का कितना ख्याल करती हैं, और सबसे बढ़ के अताउर रहमान और रफ़िया, और जो भी कुछ इन लोगों की खासियतें हैं, लेकिन ये किस तरह से हम मेरे और इनकी खिदमत करते हैं, ऐसा मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि ये लोग बहुत खिदमत गुजार हैं और इसको हम हमेशा मानते हैं। और हमारी सास का दर्जा हमारे लिए सबसे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि हमारा वक्त उनके साथ बहुत कम गुजरा, लेकिन उन्होंने हमें बेइंतहा मोहब्बत दी। एक बार वो अपनी कोठरी कमरा साफ कर रही थी, अब तो कमरे बन गए वो, और वो झाड़ू दे रही थी, तो मैंने कहा अम्मी आप